صاحب غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل والی صبح سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی تھی عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی تھی تڑپ کر میرے دل پر دوڑو، مانتی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، دیکھو بخار ہمیں پرچیاں دکھلاتے ہیں، کہ چوکی نہیں گھر میں چلے آتے ہیں، کہ چوکی نہیں گھر میں چلے آتے ہیں، کر جوزہ عباس یہ کرتی تھی بیان، تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے نظروں سے نیاں، رنگ میں کیا کرتے ہو اے حیدر صفدر کے نشان، نئے پیشانہ کٹائے ہوئے سوتے ہو کہاں، آئیتی عطرت اطہار لٹی جاتی ہے، دیکھو شبیر کی سرکار لٹی جاتی ہے، دیکھو شبیر کی سرکار لٹی جاتی ہے، بیان یہ تھا کہ جو خیموں میں درائے آدھا، کوئی لینے لگا سرداریوں کے سر سے ردا، آتے بیمار سے تب والی سکینہ نے کہا، میری اماں کی ردا چھن گئی لٹو بھیا، فوجنا محروم ہو کہ گھر میں چلی آتی ہے، اٹھو مسند شہ والا کی جلی جاتی ہے، اٹھو مسند شہ والا کی جلی جاتی ہے، شیم جب لینے لگا حضرت زینب کی ردا، غیظ میں آن کے کہنے لگی بنت زہرا، میں پکاروں گی دعائیں گی اگلی شیر خدا، پر کروں کیا کہ نہیں حکم سحر ہر دوسرا، کہہ گئے تھے کہ گلا لب پہ لگانا زینب، ارے سر بھی کھل جائے تو غصے میں نانا زینب، سر بھی کھل جائے تو پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاتے ہیں کہ گود میں میری سکینہ کو اٹھاؤ ہمشیر، گود میں میری سکینہ کو اٹھاؤ ہمشیر، کوئی اصغر کی طرح مار نہ بیٹھے اسے تیر، پھر یہ بیٹی کو پکارے تیرے صدقے شبیر، تو بھی جا ساتھ تو بھی جان کیا بے دلگیر، وقت طاعت ہے ذرا یاد خدا کر لینے، ہم بھی اب آتے ہیں سجدے کو ادا کر لینے، ہم بھی اب آتے ہیں سجدے کو ادا کر لینے، تو پھر بارگاہ میں بیوی سکینہ کے حوالے سے مسائل کو چلنا، اے بارسبا جا کے یہ عاموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ
ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی دست نہیں کو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میرے زنداں کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے اب گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں بوجھوں کو پلا کر، جب شمر لائی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پر چمے عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں ہی بندھا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، بہت بلند نعرے سلوات، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا
البدر سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد القرآن الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آپ کبھی جب مکہ و مدینہ جائیں گے اور روضہ رسول پر جائیں گے وہ یہی سننے میں آتا ہے کہ ان سے کیا مانگتے ہیں؟ یہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہے، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کیا تمہاری سن سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے یہ شہیدان راہ خدا سنتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو ان سے مانگا جائے دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم بڑے مجلس پڑھ رہا ہوں الوقت بالکل نفیس و جوہر و غالب سمین، وقت بہت قیمتی ہے، جوہر سے بھی قیمتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ہمیشہ خلاف اور ناکام رہتی ہیں جو وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتی۔ اس لیے انگریز نے بھی کہا ہے کہ جو قدر و قیمت وقت کی نہیں کرتا۔ آپ کے ہاں جو اعلان ہوتا ہے، اب میں اب تک ابھی تو میں یوپی میں اس سے پہلے جہاں بھی رہا ہوں وہاں حقیقتاً وہ لوگ ترقی یافتہ ہیں اور وقت کی پابندی وہی میری اجازت ہے، لیکن اگر 3 بجے کا اعلان ہوگا 4 بجے ہوگی، 4 بجے ہے یا 5 بجے ہوگا، اس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معیار زندگی ہے۔ اور جب مجلس سننے کے لیے بیٹھیں گے چاہیں گے 10 منٹ میں اتر جائیں، میں 10 منٹ اتر جاتا ہوں۔ آپ کی مجلس ہے، میں 10 منٹ اتر گیا، آپ سب چاہتے ہیں 10 منٹ اتر جائیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ لو اچھا خاصا تبرک بانٹا، اتنا اعلان کیا، کل صاحب 10 منٹ کر گیا، اور جب آپ کی مجلس پڑھوں گا تو یہ بھی وہی سوچیں گے 10 منٹ۔ تو ہمارے جلال پور میں تو کہتے ہیں کہ 3 مرثیہ ہوگا، 3 گول ہو گئی اور فلاں ہو گیا، مجلس تر گئی۔ یہ سب نیتوں سے مجلس ہوتی ہے کہ تبلیغ کیا جا کے سکھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ مجلس ہوگی تو انہوں نے یہ 5 بجے ٹائم دیا تھا مثلا، تو آتے آتے مطلب ٹائم لگ جاتا ہے، دیر بھی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ مجلس روک کر کے ان کو جواب دینا ہی پڑے گا، مجھے تھوڑی نہ مسائل رکھوں گا۔ صلوات پڑھا دیں محمد۔ تو کیا مانگتے ہو؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ زندہ جاوید ہیں کہ نہیں۔ پہلے قرآن مجید سے جو بات ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید سے کہ خالق کائنات نے جناب شعیب کی قوم کو پنشمنٹ دیا، خبردار کیا جناب شعیب کے ذریعے سے، جن پر نافرمانیوں کی وجہ سے نبی کے زلزلہ آ گیا تھا۔ زلزلہ آ گیا تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی اور وہ اسی کے نیچے دب کر کے مر گئے تھے، منو مٹی کے نیچے۔
बात खत्म हो गई ना। लेकिन अल्लाह जनाब शुएब को कुरान में पढ़ी सूरह जनाब शुएब जाते हैं और कहते हैं काला अबलगतकुम व रिसालातकुम व नसहतु लकुम, ऐ मेरी कौम वालों क्या मैंने तुमने नसीहत नहीं किया था? क्या मैंने रिसालत के पैगाम को नहीं पहुंचाया था? क्या मैंने अल्लाह के हुक्म को नहीं पहुंचाया था? अब मुझे कोई रंजो गम नहीं है कि तुम अजाब इलाही में मुब्तला हो, तुम पर अजाब हो रहा है। हर एक मिंबर पर आने वाले पे जैसी इसकी मसूलियत है। कल महशर में सवाल होगा कि तुम ऐसे ही खा ले, लोगों का 5 घंटा लेके चले आए, 5 घंटा लेके चले आए, अगर मतलब 25 आदमी हैं, आधा घंटा दें तो मालूम 12 घंटा हो गया। ये 12 घंटा आपने लिया तो उनको क्या सिखाया, उनको क्या बताया? उन्होंने सीखा हो या ना सीखा हो कि तुम्हारी मसूलियत है। क्या तुम खाली वाहवा करा के चले आए? तो आपसे भी मसूलियत होगी कि हमने इतना वक्त दिया था, तुमने अपने वक्त को ज़ाय क्यों किया, फजूलियात में क्यों ज़ाय किया, या टाइम इतने वक्त दिया गया था उतने टाइम पे क्यों नहीं आगाज कर दिया? आपको ये मालूम है कि तारीख इस्लाम में अदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 आदमी हुई है, 3 आदमी हुई है, 4 आदमी हुई है। मौका नहीं है कि ऐसे वाकया पेश करूं। बात यह है कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजमा पे डिपेंड नहीं है, इखलास पे डिपेंड है। 4 आदमी आ गए, टाइम तो हो गया, हमने शुरू कर दिया। उसके बाद हिदायत एक चीज़ है, हिदायत तो बाकी रहना दूसरी चीज़ है। मजलिस में आना एक चीज़ है, मजलिस का सुनना दूसरी चीज़ है। सब आप पढ़ देंगे। तो नबी जो है किससे बातें कर रहा है? गुनहगार मुर्दों से। अगर नबी गुनहगार मुर्दों से बातें कर रहा है तो नबी का फेल बस नहीं होता है, नबी का काम बेकार नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि नबी गुनहगार मुर्दों से बातें कर रहा है तो गुनहगार मुर्दे सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो जो शहीद राह खुदा हो, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, वो क्यों नहीं सुन सकता है और समझ सकता है? क्यों नहीं? नारे सलवात। ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउन इंदल्लाह। ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। दूसरी हदीस, दूसरी आयत है कि जो लोग राह खुदा में शहीद हुए हैं तुम उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। तुम्हारे पास अक्ल ही नहीं है कि उनकी लाइन क्या है। बेमा फरहमता बेमा फरहीना, और वो खुश हैं इस बात पर जो हमने उन्हें अता किया। और वो अल्लाह के घर से रिस्क पाते। रिस्क पाना, खाना, ये जिंदगी की अलामत है। और उसके बाद जो कुछ भी है दिया अल्लाह ने, वो उस पर वो खुश है जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। ये 2 आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि शहीद राह खुदा मुर्दा नहीं होता मतल्ला, बल्कि शहीद राह खुदा जिंदा होता है। ये आम शहीद राह खुदा है जो नबी या इमाम की इजाजत से गया है, वो सुनता है और समझता है और देता है। अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है और उसे रिस्क भी मिल रहा है। तो जिसकी इजाजत से वो शहीद राह खुदा अल्लाह की राह में शहीद हुआ हो, वो सुनता है और समझता है, रिस्क मिलता है, शहीद है। तो जो सैयदुश शुहदा हो, वो शहीदों का सरदार हो, वो बदरजे औला सुनता भी है, समझता भी है, देता भी है। यही वजह है कि जो करबला जाते हैं वहाँ बशारत हुई, जाओ बेटा मांगा, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया। रिस्क मांगा, अल्लाह ने रिस्क अता कर दिया। बीनाई मांगा, मौला ने बीनाई अता कर दिया। यानी अल्लाह ने उन्हें वो शहीद राह खुदा को इख्तियारात दिया है कि अगर उनके यहाँ से मांगो तो वो देते हैं और मिलता है। सब आप पढ़ देंगे। तो आज़ादार ने मर्द कर बोला
हिरन ने हमारे 8वें इमाम से फरियाद करना, यह मौला मैं अपने बच्चों की तलाश में निकली थी, शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है। यानी गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़मीन व आसमान होया, जानवराना सहराई गमे हुसैन मनाए। और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं रवायतों में कि 40 शब व रोज तक 40 तक जो भी ज़ेरे आसमान होता था वो खून आलूद होता था। कुरान ने कहा कि ज़मीन व आसमान कुछ ऐसे लोग उन पर रोया नहीं। इसका मतलब है कि ज़मीन व आसमान से भी खून की बारिश हुई, जैसे शहीद राह फदा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि 40 रोज तक कायनात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहादत के बाद 40 तक मनाया। ये हिरन जो शिकार होकर के आया है फरियाद करता है मौला आप इसके सामी बन जाइए, मुझे बस इतनी इजाज़त दे दी दिलवा दीजिए कि मैं अपने 2 बच्चों को सुबह से प्यासे हैं तलाश में निकली थी, शिकार कर लिया है, तो मैं उन्हें अपने दूध पिला के हमारे 8वें इमाम ने उस शिकारी से ज़मानत दे दी कि मैं ज़मानत देता हूँ ये अपने बच्चों को पिला करके वापस ले जाएगी, लिहाजा तुम उसे रिहा कर दो। इमाम की ज़मानत पर उस शिकारी ने उस हिरन को छोड़ दिया और वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए चली। काफ़ी देर हो गई तो शिकारी कहता है कि मौला वो हिरन अभी तक नहीं आई, काफ़ी देर हो चुकी है। इमाम फरमाते हैं कि मैंने ज़मानत ली है, कुछ ज़रूरियात में मसरूफ़ हो गई होगी, ज़रूर आएगी। यहाँ तक कि इमाम का कलाम पूरा न होने पाया था कि वो हिरन वापस आ गया। वो हिरन अपने बच्चों को लेकर के वापस आ गए। तो इमाम ने पूछा कि इसे आने में क्यों देर हो? तो हिरन कहने लगी मौला आज मुहर्रम की 11 तारीख और जानवराना सहराई ने मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा की थी और मैं उस मजलिस में शरीक हो गई, इसलिए कि मुझे मालूम था कि मैं आपकी ज़मानत पे आई हूँ। पता नहीं मैं जब ज़िबा हो जाऊंगी, पता नहीं अब हयात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आइंदा साल रहूंगी कि नहीं, तो मैं वही कर जाऊंगी। तो मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में शिरकत कर, इसलिए देर हो गई। अज़ादारान मज़लूम करबला ये वो शहीद है जिस पर जानवर तक गिरिया कर रहे हैं, अजिंदा तक मातम कर रहे हैं, मलाइका रो रहे हैं। आज के हर 11 मुहर्रम जब सुबह सादिक में गुजार हुई तो आपको मालूम है कि कल तक आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। असरे आशूरा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए उनके इम्तिहान की मंजिल खत्म हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये था कि अपने बेटों का लाशा उठाएं, अपने भतीजों का लाशा उठाएं और मोहम्मद का लाशा उठाएं, का लाशा उठाएं। और असरे आशूरा का लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया और राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह की बारगाह में सुरखूर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास भी खत्म हो गई और शोहदाए करबला जो असहाब थे उनकी भी प्यास असरे आशूरा तक खत्म हो गई। लेकिन अहले हरम की प्यास कब तक रही, सकीना की प्यास कब तक रही? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में इम्तिहान था जो खत्म था लाश उठाना। लेकिन अब सैयद सज्जाद के इम्तिहान की मंजिल थी, जनाब ज़ैनब के इम्तिहान थी। बाप का इम्तिहान ये था कि भाई बेटों और भाइयों का लाशा उठाएं और बेटे का इम्तिहान ये है कि माँ बहनें टुपियाँ बेमकना और एक मुनादी की निदा हो या अहलल कुफ़्फ़ति व शाम समाया में बनाते रसूलुल्लाह, आए कूफा और शाम के मानो ये बनाते रसूलुल्लाह है, तमाशा देखना हो देख। अज़ादारों एक गैरतदार जवान के लिए तीरों का लग जाना, तलवारों का जख्म खा लेना आसान है, लेकिन एक गैरतदार जवान के लिए
बेइज्जती का बर्ताव बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब पर तीर और तलवार का घाव बड़ा आसान था, लेकिन बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अरे सैयदे सज्जाद के जिस्म पर अरे ताजिया आने लगा और माँ बहनों का बेमतनौ चादर होना एक गैरतदार नौजवान के लिए बड़ी कठिन मंजिल होती है। लेकिन हाय बीमारे करबला ने उस मंजिल को भी बड़े तहम्मुल से तय किया। 11 हुआ है अहले हरम गली हुई जन्नत के पास बैठी हुई है कि का जवा हम लोग के लेके और जनाब ज़ैनब के बेकजावा उनका आपस में बगलगीर हो रहे हैं और एक दूसरे से ऐसा महसूस होता है कि कुछ कह रहे हैं। बस ये सुनना था कि जनाब ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद को कहा, ऐ बेटा सैयदे सज्जाद, अरे बताओ कि ये ऊँट आपस में बगलगीर क्यों हो रहे हैं और एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, तुम इमाम वक्त है। एक दफा सैयदे सज्जाद ने कहा, ऐ रूबी अम्मा, अरे ये ऊँट आपस में ये कह रहे हैं कि देखो अभी थोड़ी देर के बाद नबी की नवासियां, नबी के अहले हरम, नबी के बच्चे हम पर सवार होंगे। अरे हम पर कजावा भी नहीं है, देखो उन्हें लेकर के आहिस्ता चलना, ऐसा न हो कोई बच्चा गिर जाए तो हम कयामत में रसूल खुदा को दिखाएंगे। बस ये सुनना था कि बीबी ज़ैनब ने मदीना के किया, ऐ नाना जान, जानवर तो हमारा इतना ख्याल करते हैं, लेकिन ये आपकी उम्मत ने हमारा ख्याल न किया, बल्कि हमारे खैमों में आग लगाई गई, हमारे सदरों में छीनी गई, हमें असीर कर लिया गया, बेगजावा पे बैठा करके हमें करबला से ऊपर कूदा मिलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन सदा